नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अगस्ट मास 6 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपर आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर राशन कार्डधारी बड़ खबर। कारण केंद्र सरकार राशन कार्ड पर नुआ नियम जारी करिसेंती। एही नुआ नियम अनुसार राशन कार्डधारी प्रति 5 वर्ष इ केवाईसी करने बाध्यतामूलक। जदि यही काम करा न जाए तेबे राशन कार्ड सस्पेंड हो पारे एवं मागଣା चाउल कि गहम मिलिब नहीं। तेबे सरकार कहवा अनुसार यही नियम राशन व्यवस्था रे सुस्थता आनिबा एवं नकली कार्ड और जालियाती रोकिबा पई लागू करा जायछि। परवर्ती खबर गोटे दिन में 2टी बड़ नियुक्ति। राज्य को मिलिला नुआ महिला कमिशन। नारी निर्यातन को नहीं ओडिशा उठुथिबा पड़ुथिला बेली ओडिशा को मिली नुआ राज्य महिला कमिशन अध्यक्षा। गोटे दिन में 2टी गुरुत्वपूर्ण नियुक्ति देइछन्ति सरकार। महिला कमिशन अध्यक्ष और राज्य शिशु सुरक्षा अधिकार कमिशन अध्यक्ष पदरी नुआ नियुक्ति दिया जाइछि। दीर्घ 8 मास है खाली पड़िथिबा महिला कमिशन पदवी नुआ नियुक्ति देइछन्ति सरकार। सेपटे बालेश्वर बीजेपी नेत्री शोभना महांती को महिला कमिशनर अध्यक्ष भावे 3 वर्ष पर नियुक्ति देइछन्ति मोहन सरकार। सेपटे पूर्वतन महिला कमिशन मिनती बेहरा कार्यकलाप मोहन सरकार असंतुष्ट थिले। तेणु गत नवेम्बर में कारण दर्शाओ नोटिस देई तांको बाहर करने पर खाली पड़िथिला पदवी। एबे शोभना महांती को महिला कमिशन अध्यक्ष और कमिशनर 4 जन नुआ सदस्यों को मोहन सरकार गुरु दायित्व देइछन्ति। नियुक्ति घोषणा पर शोभना महांती कहउछन्ति महिला को न्याय देबारे काम करिवे, न्याय देबारे प्रिया व्यक्ति तोषण करिवे नहीं बोली स्पष्ट करिछन्ति। परवर्ती खबर 3% बढ़िब महंगा भत्ता। 1 कोटी अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी एक खुशी खबर। जुलाई डिसेम्बर पर महंगा भत्ता डीए घोषणा दीपावली सुधा करा। डीए रे 3% वृद्धि हेब। एपरी स्थिति रे वर्तमान डीए 55% वृद्धि पाई 58% पहुंची जीव। गत जानुआरी केंद्र सरकार मात्र 2% डीए बढ़ाई फल डीए 53% बढ़ी 55% हो जाइथिला। से समय कर्मचारी मध्य सामान्य निराश देखा मिलता। किंतु चलित वर्ष जुलाई 1 तारिख नुआ डीए प्रभावी भाव ग्रहण कर उत्सव ठीक पूर्व सेप्टेम्बर व अक्टोबर केंद्र सरकार यार घोषणा करिथांती। डीए डीआर औपचारिक घोषणा दीपावली पाखापाखि समय तेबे जुलाई डिसेम्बर 2025 हेबाउथिबा डीए डीएर वृद्धि सप्तम वेतन कमिशन अनुसार वृद्धि करा। चलित वर्ष डिसेम्बर 31 ही आयोगर कार्यकलाप समाप्त होउछि। जानुआरी सरकार अष्टम वेतन आयोगर घोषणा करथिले, मात्र यार अध्यक्ष और सदस्यों नाम घोषणा करिना। परवर्ती खबर प्रकृतिर तांडव बादल फटा वर्षा और भूस्खलन जुगु 20 सेकेंड सब छारखार। 4 मृत 60 जन निखोज। सेपटे उत्तराखंड और उत्तरकाशी एक हृदय विदारक वीडियो सामना को आसी। एठारे हर्षिले बादल फटा वर्षा होइछि। दुर्घटना 12 जन लोक भग्ना अवशेष तले पोती हो जाइथिबा जणा पड़िछि। सेही समय 60 जन निखोज हेबार आशंका करा जाउछि। अन्यपटे 4 जन मृत्यु मध्य होइछि। बादल फाटिबार एक वीडियो सामना को आसी। एथिरे केवल 20 सेकेंड मध्य सबकिछि किपरि नष्ट होइगला ताहा देखा जाउछि। वीडियो रे लोक माने चित्कार करथिबार मध्य दृश्य देखा जाइछि। परवर्ती खबर एक जुगर अंत। सेप्टेम्बर 1 रु बंद हेब रेजिस्ट्रेड पोस्ट सर्विस। भारतीय डाक विभाग यार आइकनिक रेजिस्ट्रेड पोस्ट सर्विस को बंद करने को घोषणा करिछि, जहाँ 50 वर्ष जुगर शेष बोली दर्शा जाइछि। 1 सेप्टेम्बर 2025 रु कार्य को आधुनिकीकरण करने उद्देश्य स्पीड पोस्ट सहित एक रणनैतिक समन्वयर अंश भाव यही सेवा को पर्यायक्रमे बंद कर जहाँ 50 वर्ष अधिक समय धरी एक विश्वस्त सेवा। रेजिस्ट्रेड पोस्ट व पंजीकृत पोस्ट यार निर्भरयोग्यता सुलभता एवं आईनगत वैधता जनाशुना थिला। चाकरी प्रस्ताव आईनगत नोटिस एवं सरकारी चिठीपत्र भली गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट प्रदान करने यही सेवा व्यवहार कर जहाँ लक्ष लक्ष भारतीयों जीवन में गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुथिला। परवर्ती खबर भाई सपक्ष में बाहरिले भौणी। सुप्रीम कोर्ट मंतव्य पर टिप्पणी देले प्रियंका। वर्तमान संसद में मौसुमी अधिवेशन जारी रही। विभिन्न प्रसंग में सरकार को विरोधी मान घेरुछंती। तेबे मंगलवार कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सुप्रीम कोर्ट मंतव्य देइछंती टिप्पणी। प्रकृत भारतीय केबे भी एभली मंतव्य देबे नहीं। शुणाणी बेले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एभली कहिथिले सुप्रीम कोर्ट, जहाँ को नहीं बर्षिंट प्रियंका। कोर्ट मंतव्य को विरोध कर से कहते प्रकृत भारतीय केबे भी एभली मंतव्य देबे नहीं। शुणाणी बेले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एभली कहिथिले सुप्रीम कोर्ट, जहाँ को नहीं प्रियंका बर्षिंट। कोर्ट मंतव्य को विरोध कर से कहते मान्यवर विचारपति मान प्रति पूर्ण सम्मान सहित
ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭାରତୀୟ କିଏ ତାହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋ ଭାଇ କେବେ ସେନା ବିରୋଧରେ କହିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଏହାକୁ ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଠୋର ହେଲେ ମୋହନ ସରକାର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଠକ, ଅଳୁଷ ଆଉ ଅପାରଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। କାମ କର ନହେଲେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ନିଅ। କେଉଁ ବିଭାଗରେ କେତେ ଅପାରଗ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଏହାର ଟିକିନିକି ତଥ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯେଉଁ ଚିଠିକୁ ନେଇ ଏବେ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇଛି। ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଓଏସଡି କଲ୍ୟାଣ କୁମାର ରଥ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 12ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାର ତଥ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବିଦା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୃଥିବୀ ଘୂରିବାର ବେଗ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ କଲା ଚକିତ। ଗତକାଲିର ଦିନ ସୃଷ୍ଟି କଲା ରେକର୍ଡ। ଗତକାଲିର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଅଗଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଭଳି ସମାନ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, ହେଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଗତକାଲି ପୃଥିବୀ ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ 1.34 ମିଲିସେକେଣ୍ଡ ଶୀଘ୍ର ସମୟ ନେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦିନ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହା ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଖୁବ୍ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜିପିଏସ୍ ଠାରୁ ନେଇ ସେୟାର ବଜାର ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିପାରେ। ସେସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାମ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 13ରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, 14ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଅନୁମାନ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରୁ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଉ 13 ତାରିଖରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରେ ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପଶୁପାଳକ ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପଶୁପାଳକ ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମୌସୁମୀ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅଛି। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶା ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବା ଏହାର ଦକ୍ଷିଣରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 24ରୁ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ଆଉ ଏହା ବର୍ଷା କରାଇବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଏଥିସହିତ 6 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 7 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ ପରେ ଭାରତର କଡ଼ା ଜବାବ। ସେପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଟାରିଫ୍ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଧମକ ପରେ ଜବାବ ରଖିଲା ଭାରତ। ଭାରତ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା 25% ଶୁଳ୍କକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣି ଭାରତ ବିପୁଳ ଲାଭ କରୁଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଭାରତ କେବଳ ରୁଷରୁ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ କିଣୁନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ତେଲକୁ ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ବିପୁଳ ଲାଭ କରୁଛି। ସେପଟେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ୟୁକ୍ରେନରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏହାକୁ ଖାତିର କରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଶୁଳ୍କକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଆଉ ଏପଟେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ୟୁଏସ୍ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ୟୁରୋପର ଦୋହମୁହାଁ ନୀତିକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି ଭାରତ। ଭାରତ କହିଛି ବିଶ୍ୱ ବଜାର ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ତେଲ କିଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଏହାର ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ରୁଷିଆ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏପରି ବାଣିଜ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବାଧ୍ୟତା ନୁହେଁ। ଏପଟେ ଭାରତ ଆହୁରି କହିଛି 2024ରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ରୁଷିଆ ସହିତ 66.5 ବିଲିୟନ ୟୁରୋ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିଛି। ଆଉ 2023ରେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାୟ 17.2 ବିଲିୟନ ୟୁରୋ ଥିଲା, ଯାହା ଏହି 2 ବର୍ଷରେ ଭାରତର ରୁଷିଆ ସହିତ ମୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ। ଆଉ 2024ରେ ୟୁରୋପର ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଆମଦାନୀ 16.5 ନିୟୁତ ଟନ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା 2022ରେ ଥିବା ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ 15.21 ନିୟୁତ ଟନ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇଡିଏଫ୍କୁ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍। ସେପଟେ ଚରମ ସ୍ଥିତିରେ ଇଜ୍ରାଏଲ ଓ ହମାସ ଲଢ଼େଇ। ଆଉ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଇଜ୍ରାଏଲି ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଜା ପଟ୍ଟି ଦଖଲ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଜ୍ରାଏଲି ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଆଦେଶ ହମାସ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହମାସ କବ୍ଜାରେ ଥିବା ଇଜ୍ରାଏଲି ବନ୍ଧକଙ୍କ ମୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଏହି ଆଦେଶ ପଛରେ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ନେବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଜ୍ରାଏଲି ସେନା ଗାଜା ପଟ୍ଟିରେ ପ୍ରାୟ 75% ଅଂଶ କବ୍ଜା କରିଛି। ଏବେ ଇଜ୍ରାଏଲି ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବାକି 25% ଅଞ୍ଚଳ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ହମାସ ଇଜ୍ରାଏଲି ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି,
ଜେରୁଜେଲମ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଇଡିଏଫ୍ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନେଇ ସିଧା ସିଧା କୁହାଯାଇଛି କବ୍ଜା କର ନଚେତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ ବୋଲି ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ୟୁକ୍ରେନ। ସେପଟେ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ଲଗାତାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ରୁଷିଆଠାରୁ ତେଲ କିଣି ଖୋଲା ବଜାରରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା କରୁଛି। ଯଦିଓ ଚାଇନା ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ରୁଷିଆଠାରୁ ଅଧିକ ତେଲ କିଣୁଛି, ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଦେବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ୟୁକ୍ରେନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ରୁଷିଆ ସେନା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଇରାନ ଡିଜାଇନ ଡ୍ରୋନରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ମିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପାର୍ଟସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛି ଏବଂ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କିମ୍ବା ସଂଗୃହୀତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପାର୍ଟସ ଇରାନ ଡିଜାଇନ ଡ୍ରୋନରେ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 14ରେ ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜରୁ ଭୋଗରାଇ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଲଢ଼ିବ କଂଗ୍ରେସ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ 14 ତାରିଖରେ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜରୁ ଭୋଗରାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ପଦଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋଗରାଇରେ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଡିଜି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ପୀଡ଼ିତା ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ନିମାପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା ହେବ। ପରେ ନିମାପଡ଼ାରେ ସାଧାରଣ ସଭା କରାଯିବ। ପୀଡ଼ିତା ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲେ ନିଜେ ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଆସିଥିଲେ, ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା? ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଗଲା? ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ 3 ଥରରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ। ସେହିପରି ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ନୁହେଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଅସଲ ରୂପ ଦେଖାଇଲେ ପୁଟିନ। ଆମେରିକା ସହ ଡିଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଲା ରୁଷ, ଆଣବିକ ଚୁକ୍ତିରୁ ଓହରିଲେ ପୁଟିନ। ଆଉ ଚଳିବନି ମୁହଁ ଫୁଟାଣି, ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଅସଲ ରୂପ ଦେଖାଇଲେ ପୁଟିନ। ଆମେରିକା ସହ ଡିଲ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ରୁଷ ଏବଂ ଆଣବିକ ଚୁକ୍ତିରୁ ଓହରିଲେ ପୁଟିନ। ଆଉ ମାନିବେନି କଟକଣା। ଚରମ ସୀମାରେ ରୁଷ ଆମେରିକା ବିବାଦ। ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ମୁହଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର 2 ମହାଶକ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଦୌଡ଼। ରୁଷ ତଟରେ ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏବେ ୱାଶିଂଟନ ସହ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଚୁକ୍ତିରୁ ଓହରିଗଲା ମସ୍କୋ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ପୁଟିନ। ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଆଣବିକ ଚୁକ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଖାଲି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପୁଟିନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଟାଇଲଫୁଲ ମିସାଇଲ ଲଞ୍ଚରେ ମୁତୟନ କରିଛି ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟାଲିସମିଆନ ସାବର ସମରାଭ୍ୟାସ ବେଳେ ମିସାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରୁଷର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପୁଟିନ ନିଜ ଆଡୁ ଆଣବିକ ଡ୍ରିଲରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଲାଗାଯାଇଥିବା କଟକଣା ଆଉ ମାନବୁନି ବୋଲି ରୁଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି। ସେହିପରି ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ ତଟରେ 2ଟି ଆଣବିକ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୁଦ୍ଧ ଉନ୍ମାଦନା କରିବା ବୋଲି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ରୁଷ କହିଛି। ସେପଟେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭାରତକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ରୁଷ ସହ ଭଲ କାମ କରିବାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସାର, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଲୁହା, ଇସ୍ପାତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ଏହି ପରିବହନ ଉପକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁରୋପ ରୁଷ ବାଣିଜ୍ୟକୁ କାରବାର ଲମ୍ବିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ବିପଦ। କଟକଣାକୁ 2 ଦିନ ଧରାପଡ଼ିଲେ 2 ଅମାନିଆ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଚେକିଂ ହେବ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି। ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ବିପଦ। ଚଷମାରେ କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜି 2 ଦିନରେ ଧରାପଡ଼ିଲେଣି 2 ଅମାନିଆ। ଗତକାଲି ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ସୁରତର ଯୁବକ। ଘଣ୍ଟାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ନପୁଣ କରି ପୁଣି ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବକ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଚେକିଂ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ପାଇ କ୍ୟାମେରା ଧରାପଡ଼ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ ବିବାଦରେ ସରକାର ଗମ୍ଭୀରତା ସହ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି କଠୋର ଚେକିଂ ହେବ ସେ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାସହ ଯେଉଁମାନେ ଚାଞ୍ଚଳକତା କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଚଷମାରେ ସ୍ପାଇ କ୍ୟାମେରା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଜାଣିବା କି କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। କେବଳ
ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲେ ଜାଣି ହେଉଛି। ସୂଚନା ଯାଇ ସୋମବାର ସୁରତର ବିପୁଳ ପାଟେଲ ଚଷମାରେ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ପୁଣି ଜଣେ ବେଙ୍ଗୀୟ ଯୁବକ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଧରି ଲଗାଇ ବଡ଼ଦେଉଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚଷମାରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାମେରା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଆକ୍ସନକୁ ଆସିଥିଲେ ପୁଲିସ। ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ଜେରା କରିଛି ପୁଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏଣିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ। ଏଣିକି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଡରେ ପିଲାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ତାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ସୋମବାର ଏପରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କିପରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରାବାସ ଓ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ରହୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏହି କାର୍ଡରେ ପିଲାଟିର ବିସ୍ତୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇତିହାସ ରହିବ। ଏହା ସମୟ ଅନୁସାରେ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ହଷ୍ଟେଲ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ଅଧା ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଶୀଘ୍ର ସରିବାକୁ କାମ କରୁଥିବା ଏଜେନ୍ସିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ରୋଗୀ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସହୁଛନ୍ତି କ୍ଷତି। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଭାରତ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ଯୋଜନାରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକର ଆଗ୍ରହ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯୋଗଦାନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି 2024-25ରେ କେବଳ 2113 ହସ୍ପିଟାଲ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 2023-24ରେ 4271 ଏବଂ 2023-22ରେ 3124 ଥିଲା। ଏଥର ଯୋଜନାରେ ଯୋଗଦେବା କରିଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏହି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ରାଓ ଯାଦବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଜନାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଦେଶରେ ମୋଟ 31,446ଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 14,194ଟି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଜନାର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ୟାକେଜକୁ 5 ଥର ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 2022ରେ ପ୍ରଚଳିତ ନୂତନ ପ୍ୟାକେଜ HBP 2022ରେ 1,996 ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ, ଯାହା 27ଟି ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞତାରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରିବାକୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୋହନ ସରକାର ଜାରି କଲେ କଡ଼ା ନିୟମ। ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିବା ମୋହନ ସରକାର ଏକ କଡ଼ା ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଦୋକାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଶ୍ରମ ଏବଂ AEC ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଲିଖିତ ଭାବରେ ସହମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସିଫ୍ଟରେ ଅତି କମ୍ରେ 3 ଜଣ ମହିଳା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପିକ୍ଅପ୍ ଏବଂ ଡ୍ରପ୍ ସୁବିଧା କରାଯାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ GPS ଟ୍ରାକିଂ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଘରେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେହି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ସିଧାସଳଖ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କାମ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ଏବଂ ପୁଲିସ ଯାଞ୍ଚ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋହନ ସରକାର କରିବେ ଧାନ ଚାଷ, ବନ୍ଦ ହେବ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ଓ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିର ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 4 ଭାଗ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1 ଭାଗ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ଜଙ୍ଗଲ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଘରଦ୍ୱାର ନୁହେଁ ବରଂ ସବୁକିଛି। ପଶୁ ମଣିଷ ପରସ୍ପର ସହ ଲଢ଼େଇ ନ କରି ମିଶିକରି ରହୁଥିବା ବେଳେ ଯାହା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ତେବେ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଓ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଲେ ତାହା ଆମ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖିବ। ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀର ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ ଲଘୁଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର କିଛି ଦିନ ଜୀବନ କଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜୀବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଶିଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ କିନ୍ତୁ ତାର ନିରାକରଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ମଣିଷ ହାତୀ ଲଢ଼େଇ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଧାନ ଚାଷ କରିବା, ହାତୀ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ତାକୁ ଚାଷ ଜଙ୍ଗଲରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ହାତୀ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ତେବେ ସେମାନେ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ ବାହାରକୁ।